पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरु भारी। अर्जन काया पलट के, मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीड़ी सोडियां, रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, वड जोदा बहु परोपकारी। पुछन सिख अरदास कर, छे मैला तक दर्श निहारी। अगम अगोचर सतगुरु, बोले मुख ते सुनो संसारी। कल जुग पीड़ी सोडियां, निहचल नीम उसार खिलारी। महान शख्सियत, रूहानी बरकतां दे मालिक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा अवतार हाड़ वधे एक सम्मत 1652 विच गुरु की वडाली जिला अमृतसर विखे होया। आप दे पिता धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ते माता गंगा जी सन। आप दे जन्म बारे अजीबो गरीब एक कथा चलती है। जगत माता गंगा जी ने अपने पति धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे अगों बेनती की थी। जिठाणी ने ताना मारे, बे औलादी है गंगा, सखणी रहेगी, सखणी चले जाएगी, ये सारी शान शौकत दौलत मान मर्यादा साडी है। आपने अर्जोई की थी, जगत दियां झोलियां भरन वाले मेरी झोली भी भरो। तां धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी सुमतनी जगत माता गंगा जी नूं आख्या, वर देणगे बाबा बुढ़ा जी। तो आप बड़े सादे भाव नाल मिसे प्रसादे बना के और प्याज रख के पहुंचे बीड़, जिथे बाबा जी खेती बाड़ी दा काम करते सन। दूरों वेख के बाबा जी ने सन्मान किया, सत्कार किया। मेहनत करके खेती बाड़ी दा काम करके बाबा जी नूं अत्यंत भुख लगी हुई सी। अगों मिसे प्रसादे रखे और प्याज दे गंडे रखे। अंदर दी जानन वाले ते गुरु बरकतां नूं प्राप्त कर चुके बाबा बुढ़ा जी, जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो वरसाए गए सन ते हुण मौजूद सन और गुरु भक्ति दे निपुण संपूर्ण। प्रसादे दे कौर बुरकियां मुंह दे च पा के जद प्याज नूं मुठ नाल तोड़न लगे तां कहण लगे, हे गुरु पत्नी धन माता गंगा, थोड़ी कुख तो उस बच्चे ने जन्म लेना है जो दुष्टां ते जालमां दे सिर भन्नेगा। ये वाक ब्रह्म ज्ञानी दे ए बोल बिल्कुल सही होए। समा पाके गुरु अर्जन देव जी महाराज दे घर और माता गंगा जी दी कुख तो उस अवतारी पुरुष दा जन्म होया जो दल भंजन गुरु सूरमा, वड जोधा बहु पर उपकारी। आप जी नूं गुरगद्दी जेठवदी 8 संमत 1663 दे बख्शिश हुई। आप जी दी संतान बाबा गुरदित्ता जी
श्री बाबा अणी राय जी, सूरजमल जी, बाबा अटल राय जी ते श्री गुरु तेग बहादुर जी ते बीबी वीरो जी सन। आप जी ने बड़े सुंदर सुंदर अस्थान वसाए ते बनाए। श्री अकाल तख्त, किला लोहगढ़, कौलसर, विवेकसर, श्री कीरतपुर महाराज ते डेरा साहिब लाहौर। आपने बहुत वड्डे युद्ध भी लड़े, एक अमृतसर विच, दूजा हरगोबिंदपुरे, तीसरा महाराज ते चौथा करतारपुर विच। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने सिखी परंपरा नूं एक नवा मोड़ दिता। गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके गुरु अर्जन देव जी महाराज तक ये फकीरां दा घर मनिया गया, पीरां दा घर मनिया गया, संतां दा टिकाणा मनिया गया। लेकिन अज परंपरा बदली। अज पीरी नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने बकायदा तौर ते मीरी जोड़ दी। आपने राज ते योग नूं इकट्ठा कीता, आपने भगती ते शक्ति दा संगम कीता, आप राजनीति नूं भी लियाए। उसदे मूल कारण सन। जदों गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया, उदों ही मुगल राज दा इस देश दे विच आगमन होया। चूंकि ये आए सिर्फ धन संपदा लुटण लई, इज्जत असमत लुटण लई और देश की हर परंपरा नूं मिटाण लई, तो कुदरती गल है ज्यादा जबर, तशद्दद, जुल्म ते दुख पंजाब नूं ही सहेड़ना पिया। पंजाब दरवाजा सी सारे हिंदुस्तान विच पहुंचण दा, दाखिल होण दा, तो सारा जंगो जदल तबाही इस दरवाजे ते होंदी रही। पहले पातशाह दी अखां दे सामने बाबर दी कीती तबाही, फिर इस तरीके दे नाल पीढ़ी दर पीढ़ी ये तबाही, ये बर्बादी होंदी रही। अकबर ने सोचा बहु गिणती विच इस देश दे विच जिहड़ी कौम रहिंदी है उस नाल मिल जुल के रहीए। तो उसने सुलह कुन नीति अपनाई। दरबार दे 9 रत्नां विच हिंदू ते मुस्लिम दोवें इकट्ठे सन। अकबर दी एक बेगम जोधाबाई राजा मान सिंह जी दी भैण सी। हिंदू संस्कृति और इस्लामी संस्कारां दा एक संगम सी। लेकिन जहांगीर दे नाल नीति बदली। इसे वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे नाल गुरु घर दी परंपरा भी बदल गई। जहांगीर दे हुक्म नाल गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद किया गया और इस शहादत ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे हिरदे ते बहुत वड्डा असर छोड़िया। आपने माला दे नाल नाल हाथ दे तलवार पकड़ ली और कह दिता अंदरूनी वैरियां दा मुकाबला करन लई जप ताई चाहिदा है, संयम चाहिदा है, प्रेम चाहिदा है, सत्संग चाहिदा है, गुरु भगती चाहिदी है। पर दोखी सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी ने। जो देश लई दोखी आउंदे ने, धर्म लई दोखी आउंदे ने, धर्म दी संस्कृति लई जो है दोखी आउंदे ने और इज्जत आबरू लई दोखी आउंदे ने, उन्हां तो भी देश नूं, इज्जत आबरू नूं ते संस्कृति नूं बचाना हुंदा है। लिहाजा आपने तलवार पकड़ ली। इस तरह आप मीरी पीरी दे मालिक कहलाए। आप दे नाल लाओ लश्कर रहिंदा सी। आपने हुक्मनामे भेजे, सानू जो भेटा चाड़ी जाए वो शस्त्रां दी होवे, वो घोड़ियां दी होवे, वो हाथियां दी होवे, ताकि मैं जिस कौम दी सिरजना कर रहा वो इतनी मजबूत होवे कि देश दियां गुलामी दियां जंजीरां टुट जान। ये ख्याल देश दी आज़ादी दा सब तो पहले धन गुरु
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾ ਤੇ ਸਤ ਦਾ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਾ ਇਸ ਸਤਵਾਦੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 4 ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਲੜਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਔਰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝੋ ਕਿ 4 ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪੋਸਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਠਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਣਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਜਦ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਢਾਲ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਲ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਯਕੇ ਬਾਦੀਗਰੇ ਉਸਨੇ 6 ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 6ਵੇਂ ਵਾਰ ਢਾਲ ਨਾਲ ਰੋਕੇ। ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ, ਚੁਨਾ ਨਮੀ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਦਨ ਈ ਅਸਤ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤਲਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਦੀ, ਇੰਜ ਚਲਾਈ ਦੀ। ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਹੱਸਨ ਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਣੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਪਾਵਨ ਸੀ। 12 ਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ 2 ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ, ਚੀਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ। ਦਰਦੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੋਹਤਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੋਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ, ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਹਰਦਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ, ਹਰਦਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਬਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਦਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਖਮੇ ਤਾਸੀਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ, ਸੀਲ ਸੰਜਮੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪਾਲਿਆ। ਇਸ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਐ ਸਿੰਘੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਝਗੜੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਭੇਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਰੀ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਾरों ओर और आपसी विखाद खड़ा हो जाए, आपस ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾੜ ਜਾਏ तो फिर ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ 4 ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਡੰਡ, ਭੇਦ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਾਮ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਡੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾੜੋ, ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਵਖੇਵਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਮਿਲਨਸਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰੀ, ਪਿਆਰ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਬੜੇ ਕਾਰਾਮਦ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੋ, ਜੋ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਫਲੀ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ ਆਗਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ, ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਜ਼, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਠ। ਇਹ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੋਸ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ
उस रोस दी अग दे च तेल ही पिया। जिस ग्वालियर दे किले दे च आप नूं कैद रखिया गया, उत्थे पहले दे ही 52 राजे कैद सन। इस देश दे च जिस राजे नूं जहांगीर ने एक शक्ति समझिया, ताकत समझिया और अपने लिए खतरा समझिया, उन्होंने जोब कोब करके काबू किया ते फिर ग्वालियर दे किले च बंद कर दिता। सवेरे नाश्ते दे उन्हां नूं पोस्त पिलाया जांदा सी ताकि सहजे सहजे ये आलसी हो जान, दलिदरी हो जान, सोचण दी शक्ति इन्हां दी कुंद हो जाए। पर जद अज गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज किले दे च गए तो किला वाकई मंदिर बन गया, सतसंग बन गया। इन्हां राजियां नूं प्रभु नाम सिमरन नूं मिलिया, प्रभु दी कीर्ति सुनन नूं मिली, प्रभु दा जस सुनन नूं मिलिया, रस आण लग पिया और महाराज ने कह दिता कल तो तुसी पोस्त नहीं पीना, इनू ठुकरा देना है। इंज रब्बी नाम दा अमल दे के पोस्त दा अमल छुड़वा दिता। इतिहासकारां दे कथन अनुसार आप 14 महीने इस जेल दे च रहे ने। अमृतसर तो संगतां आउंदियां रहियां ग्वालियर, किले दी परिक्रमा करके किले दियां दीवारां नूं मत्था टेक के और मन दे च गम रोस लेके वापस जांदियां रहियां। किले दी वो परिक्रमा करदे सन, शब्द गांदे हुए, प्रभु दा नाम जपदे हुए। ये चौकी उदों तो ही एक परंपरा दा रूप बन गई। अज भी बेशतर गुरुद्वारियां दे ते खास करके दरबार साहब दे जो चौकी परिक्रमा दे बकायदा चलदी है, ये उसे ही यादगारी चिन्ह दा एक हिस्सा है। ये पहले किले दी परिक्रमा होंदी सी, शब्द गांदे होया, प्रभु दा जाप करदे होया। साईं मियां मीर दी मुदाखलत, सिखां दा रोस और आम जनता दा रोस वेख के जहांगीर नूं घबराहट होई कि हुण ज्यादा देर तक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं कैद रखना औखी गल है। आपने रिहाई दा हुक्मनामा भेजिया और धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने रिहा होने तो इनकार कर दिता। क्यों? वो 52 राजे रोन लग पे, आखण लगे पातशाह आप चले हो, तुसी साडा सहारा सी, थोड़े आसरे ते दिन बड़े सोहणे लंघ रहे सन, प्रभु चिंतन साड़ी खुराक बन गई सी, प्रभु सिमरन साड़ी दौलत बन गई सी, ये आनंद हुण किवें मिलेगा? आप जा रहे हो। सतगुरु ने धीरज दिती, कहने लगे नहीं, थानू छोड़ के नहीं जावांगे, जावांगे तो तुसी भी साडे नाल चलोगे, नहीं ते असी भी नहीं जावांगे। सतगुरु ने जवाब दिता जिन्ने चिर तक ये राजे नहीं छोड़े जाते असी जेल तो बाहर नहीं आवांगे, किले तो बाहर नहीं आवांगे। तां जहांगीर ने दूसरा हुक्म भेजिया, जितने राजे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा दामन पकड़ लैन वो बाहर आ सकते ने। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज अक्सर 50 कलियां वाला चोला पहनते सन, बड़ा वड्डा, उंज भी आप दा शरीर भी बड़ा भारी भरकम सी। शायद इसे वास्ते ही कवि संतोख सिंह जी ने और भाई गुरदास जी ने लिखा, दल भंजन गुरु सूरमा वड योधा बहु पर उपकारी। आपने तमाम राजियां नूं कह दिता एक एक कली पकड़ लो मेरी, तो 50 ने ते पकड़ ली। राजे 52 सन, दोहां दियां बावां सतगुर ने पकड़ लिया। इस तरह 52 राजे बाहर आए, दर्दी दाते दा नाम पै गया, बंदी छोड़ धन गुरु
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਆਗਰਾ। ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਔਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੰਤਰੀ ਰੋਕਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੈਮਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹੋ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਘਾਈਆ ਸਿੰਘ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੰਬੂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਦਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਲ ਬਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ 2 ਟਕੇ ਜੋ ਘਾਸ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ 'ਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਟਕੇ ਜੈਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਲੈ, ਟਕਾ ਨਾ ਚੁੱਕ, ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਧਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੈਸੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ, ਧਨ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਧਨ, ਤੂੰ ਧਨ, ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆਪ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ 'ਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਲਾਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿਵੇਕਸਰ ਦੇ 'ਚ ਕਥਾ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਤੋਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ 5 ਸੰਮਤ 1701 ਨੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਛਾਪ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਕੀਰ ਕਰੀਬਨ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 'ਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਬ ਜੁੜਿਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।